Hello friends, today's topic is Bernoulli's principle from second chapter of physics, that is mechanical properties of fluids. In last video we have seen continuity equation. In Bernoulli's principle, mathematical steps are similar to that of continuity equation. So what is Bernoulli's principle? Bernoulli's principle states that as the speed of a moving fluid in a narrow region increases, the pressure within the fluid decreases. This is statement of Bernoulli's principle. Means, consider this pipe which is wider at one end and narrow at other end. Fluid is flowing through this pipe. In continuity equation we have seen that when liquid enters from wider region to narrow region, its speed increases. And here Bernoulli's principle states that when the liquid enters from wider region to narrow region, its speed will definitely increase, but its pressure decreases. This is Bernoulli's principle. Bernoulli's principle काय सांगतं? समजा तुम्ही अशा पद्धतीचा एक पाईप घेतला की ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारखा नाही, एका ठिकाणी जास्त आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणी कमी आहे, आणि जेव्हा हे फ्लुइड वाइडर रिजन मधून नॅरो रिजन मध्ये जातं तेव्हा त्याचा स्पीड वाढतो. हे आपण कंटिन्युटी इक्वेशन मध्ये शिकलोय. बर्नौलीज प्रिन्सिपल त्याच्या पुढे जाऊन असं म्हणतं, जेव्हा फ्लुइड हे वाइडर रिजन मधून नॅरो रिजन मध्ये जाईल तेव्हा त्याचा स्पीड वाढेल आणि प्रेशर कमी होईल. आणि आता आपल्याला हे बर्नौलीज प्रिन्सिपल प्रूव्ह करायचं आहे. त्याचं प्रूफ इथं बघायचं आहे. टू प्रूव्ह दिस बर्नौलीज इक्वेशन, consider this figure. We have proved continuity equation by considering the same type of figure. First try to understand this figure, then we will go to the proof of this Bernoulli's equation. This is a non-uniform tube. Means area of cross section is different at different points. It is wider at bottom, lower region, and narrow at upper region. See the different parts of this figure. Consider this section EF at lower region of the pipe whose length is suppose D1. PQ is another section of pipe at upper end whose length is D2. A1 is area of cross section at lower end of the pipe. A2 is area of cross section at upper end of the pipe. V1 is velocity of fluid at lower end and V2 is velocity of fluid at upper end. F1 is the force exerted by atmospheric pressure on the fluid which is entering from the lower end of the tube. And F2 is force exerted by atmospheric pressure on the fluid which is living out from this upper end of the pipe. F1 हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे ॲक्ट झालेलं फोर्स आहे, जे ह्या सेक्शन ह्या एरिया A1 वरती, एरियावरती म्हणजे इथं जे लिक्विड आतमध्ये जातंय किंवा जे फ्लुइड आतमध्ये जातं, फ्लुइड म्हटलं की त्यामध्ये दोन्ही आलं, लिक्विड आणि गॅस, त्याच्यावरती ॲक्ट होतं. F2 हे फोर्स ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे आहे, ते सुद्धा ह्या सेक्शन PQ मधून बाहेर पडणाऱ्या फ्लुइडवरती, PQ या सेक्शनमधून बाहेर पडणाऱ्या फ्लुइडवरती ॲक्ट होणारं ते फोर्स F2 आहे. सपोज हाईट ऑफ दिस लोअर एंड ऑफ द पाईप फ्रॉम ग्राउंड सरफेस इज H1 अँड हाईट ऑफ अपर एंड ऑफ द पाईप फ्रॉम ग्राउंड इज H2. H1 ही ह्या पाईपच्या लोअर एंडची ग्राउंडपासूनची हाईट आहे, तर H2 ही अपर एंड जे आहे पाईपचं त्याची ग्राउंड सरफेस पासूनची हाईट आहे. आता ह्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत त्या परत एकदा इथं लिहिलेल्या आहेत पहा. A1,
area of cross section at wider region of tube at lower end as shown in figure. ही जी ट्यूब आहे त्याचं जे लोअर एंड आहे तिथला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 आहे. तसंच A2 इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ॲट अपर नॅरो एंड ऑफ द ट्यूब. ट्यूबचं वरचं जे एंड आहे त्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे. V1 is velocity at the lower end of the tube. It is velocity of the fluid at the lower end of the tube. Similarly, V2 is velocity at the upper end of the tube. V2 is velocity of fluid at upper end of the tube. D1 is equal to EF, that is distance covered at the lower end of the tube in time dt or delta t. Delta t म्हणा किंवा dt म्हणा, एवढ्या वेळेमध्ये कव्हर केलेलं डिस्टन्स D1 आहे. कोणी कव्हर केलेलं तर त्या फ्लुईडनी कव्हर केलेलं डिस्टन्स आहे ते D1. सिमिलरली D2 इक्वल टू PQ इज अ डिस्टन्स कव्हर्ड ॲट द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी. F1 is the force at A1. This F1 is the force exerted by atmospheric pressure on the fluid entering from lower end of the pipe. F2 is the force at A2. Means F2 is the force exerted by atmospheric pressure on the fluid which is coming out from the upper end of the pipe. H1 is height of lower end of tube from ground and H2 is height of upper end from ground. H1 ही ट्यूबचं जे लोअर एंड आहे, हे जे लोअर एंड दिसतंय आपल्याला त्याची ग्राउंडपासूनची हाईट आहे. तर H2 ही जी आहे, हे जे अपर एंड दिसतंय आपल्याला त्या अपर एंडची ग्राउंडपासूनची हाईट आहे. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. ॲज्युम दॅट द डेन्सिटी ऑफ द इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड रिमेन्स कॉन्स्टंट ॲट बोथ द पॉईंट्स अँड एनर्जी ऑफ द फ्लुइड इज कन्झर्व्ड ॲज देर आर नो विस्कस फोर्सेस इन द फ्लुइड. याच्यामध्ये डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे. Always remember, when liquid is incompressible, density remains constant. डेन्सिटीचा फॉर्म्युला असतो मास पर युनिट व्हॉल्यूम. आता जर लिक्विड हे कॉम्प्रेसिबल असेल तर डेन्सिटी आहे मास पर युनिट व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम बदलतं, कॉम्प्रेस झाल्यानंतर कमी होतं, त्यामुळे डेन्सिटी बदलू शकते. पण जर इनकॉम्प्रेसिबल असेल तर डेन्सिटी कॉन्स्टंट आहे. डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम. इनकॉम्प्रेसिबल असेल तर मासही बदलत नाही, व्हॉल्यूमही बदलत नाही. म्हणजे हे फ्लुइड ह्या ट्यूबमधून जे चाललेलं आहे ते समजा इनकॉम्प्रेसिबल आहे, म्हणजे ते कुठं कॉम्प्रेस होत नाही, म्हणजे त्याचं व्हॉल्यूम कमी जास्त होत नाही. अँड एनर्जी ऑफ द फ्लुइड इज कन्झर्व्ड. ह्याच्या आतमध्ये एनर्जी कुठं वाया जात नाही किंवा तिथं निर्माण पण होत नाही ती. त्याच्यामुळे एनर्जी कॉन्स्टंट राहते ह्या पाईपमधून जात असताना. Therefore, we can write the net work W done on the element by the surrounding fluid during the flow from P to R is. आता हे जे फ्लुइड लोअर एंडकडून अपर एंडकडे जाणार आहे ते तर स्वतःहून जाणार नाही, त्याला वर्क करावं लागेल. ज्या पद्धतीने आपण घराच्या टेरेसवरती पाण्याची टाकी बसवतो आणि खाली समजा एक पाण्याची टाकी असेल जी आपण म्युनिसिपाल्टीच्या पाण्याने भरून ठेवलेली आहे आणि खालच्या टाकीतलं पाणी जर आपल्याला वरच्या टाकीमध्ये न्यायचं असेल तर पाणी स्वतःहून जाणार नाही, आपल्याला वर्क करावं लागेल. आपण मोटर चालू करतो म्हणजे मोटर वर्क करते. ते केलेलं वर्क हे एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. कोणत्या एनर्जीमध्ये? एकतर हाईट वाढते म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. लक्षात घ्या, पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे mgh. एच वाढलं की पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ग्राउंड लेवलवरून पाणी घराच्या टेरेसवर जी टाकी ठेवलेली आहे दुसऱ्या तिसऱ्या मजल्यावर तिथपर्यंत पाणी नेता, तेव्हा तुम्ही हाईट वाढवता, तेव्हा त्या पाण्याची पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. त्याच वेळी त्या पाण्याला तुम्ही स्पीड देता, मोशन देता, त्यामुळे ती कायनेटिक एनर्जी पण तयार होते. म्हणजे मोटर जे वर्क करतं पाणी वर नेण्यासाठी, जे इलेक्ट्रिसिटी खर्च होते, म्हणजे जे इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होते, म्हणजे जे वर्क होतं, मोटर जे वर्क करतं ते कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. कायनेटिक एनर्जी कारण ह्या फ्लुइडला स्पीड मिळतो. त्याचवेळी हाईट वाढते म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. आता इथं वर्क कोण करतं? इथं मोटर नाही करत आहे, तर इथं हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर करत आहे वर्क.
ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळे जे फोर्स ॲक्ट होतं, प्रेशर म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे फोर्स पर युनिट एरिया. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे म्हणजे फोर्स आहे. ते फोर्स जिथं असेल तिथं वर्क होतं. फोर्समुळं जर मोशन झाली म्हणजे लिक्विड पुढं चाललं आहे म्हणजे मोशन होते, त्याच्यामुळं वर्क होणार. तर वर्क किती होणार मग आता पहा, त्याचा फॉर्म्युला इथं आहे. वर्क इक्वल टू F1d1 मायनस F2d2. हा फॉर्म्युला कसा आला? नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग आता लोअर रिजनमध्ये काय होतं, हे फोर्स त्या लिक्विडला त्या फ्लुइडला आतमध्ये ढकलतं. म्हणजे ज्या डायरेक्शनला लिक्विड चाललेलं आहे त्याच डायरेक्शनला फोर्स आहे, म्हणजे सेम डायरेक्शन आहे. म्हणून पहिलं वर्क हे पॉझिटिव्ह आलेलं आहे पहा, F1d1. F1 हे फोर्स आणि D1 एवढं डिस्टन्स. तर ह्या एवढ्या डिस्टन्समधून म्हणजे एवढ्या रिजनमधून पुढे नेण्यासाठी, म्हणजे Eपासून Fपर्यंत पुढे नेण्यासाठी किती वर्क करावं लागलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला, तर ते करावं लागलं F1d1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण वरच्या टोकाला काय होतं, पाणी बाहेर पडायचा प्रयत्न करते आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याच्या उलट आहे, ते बाहेर पडू देत नाही त्याला. आता आतलं फोर्स, आतली एनर्जी जास्त असल्यामुळे ते बाहेर पडणार, हा भाग वेगळा. पण तरी बाहेरचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याला अपोज करायचा प्रयत्न करतं. मग म्हणून आपण हे जे दुसऱ्या टर्ममध्ये निगेटिव्ह घेतलं आहे ते वर्क निगेटिव्हमध्ये आलेलं आहे. मायनस F2d2. F2 म्हणजे हे ॲटमॉस्फेरिक फोर्स आहे अपर एंड्स आणि डिस्टन्स D2 आहे. आता इथं सिम्बॉल स्मॉल F1 स्मॉल F2 पाहिजे होतं, पण तो एवढा काय मोठा इश्यू नाही आहे. सिम्बॉल्स आपण कोणते घेतो हे महत्त्वाचं नाही आहे. इथं फक्त एक लक्षात घ्या, F1d1 इज वर्क डन ऑन द फ्लुइड by atmospheric pressure. That first is a positive because force and motion both are in same direction. But at upper end, work done by atmospheric pressure equal to minus F2d2. This negative sign because force and displacement are opposite. Velocity is towards right, means displacement is towards right. Force is towards left. D2 इतक्या डिस्टन्समधून जाण्यासाठी किती वर्क करावं लागतं ते एवढं. निगेटिव्ह साईन का आलं तर फोर्स आणि हे जे डिस्टन्स डिस्प्लेसमेंट आहे ते अपोजिट आहे. निगेटिव्ह साईन ऑफ सेकंड टर्म शोज दॅट फोर्स ॲट आर अपोजेस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लुइड. म्हणजे हे जे PQ इथं आर पॉईंट एक तुम्ही इमॅजिन करू शकता, PQRS म्हणून ते आर या ठिकाणी आलेलं आहे, ते फिगरमध्ये दाखवलेलं नाही. तुम्ही असं म्हणू शकता, निगेटिव्ह साईन ऑफ सेकंड टर्म शोज दॅट force at Q or force at A2 area A2 opposes the displacement of fluid. म्हणजे हे डिस्प्लेसमेंट जे होतं फ्लुइडचं पुढं राईटला त्याला अपोज करतं, म्हणून ते निगेटिव्ह साईन आहे. इथं तसं नाही आहे, हे डिस्प्लेसमेंट आणि फोर्स सेम डायरेक्शनला आहे, अपोज नाही करत. आता हेच इक्वेशन आपण पुढच्या पेजवरती कंटिन्यू करू. पहा, म्हणजे आपल्याला जे वर्कचा फॉर्म्युला मिळाला, वर्क डन बाय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन दिस फ्लुइड फ्लोईंग थ्रू दिस ट्यूब इज F1d1 minus F2d2. But we know pressure is equal to force per unit area. Therefore, force equal to pressure into area. Now there are two forces, F1 and F2. So first force F1 will be, by this formula, pressure into area. Pressure at lower end is suppose P1, area is A1. So this F1 will be P1A1, F2 will be equal to P2A2. Therefore, we get F1 P1A1 D as it is, F2 means P2A2 into D2. But we know volume of this section, actually volume of the fluid in that section. आपल्याला माहिती आहे की फ्लुइडला स्वतःचं व्हॉल्यूम नसतं. जे व्हॉल्यूम आहे त्या सेक्शनचं, ह्या रिजनचं आहे, EF खाली समजा GH आपण म्हटलं, हा जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिसतो त्याचं व्हॉल्यूम आहे, त्या फ्लुइडचं व्हॉल्यूम म्हणजे ह्या रिजनचं व्हॉल्यूम. ते सिलेंड्रिकल आहे. सिलेंडरचा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला असतो πr²h. पाय म्हणजे हा एरिया A1 इंटू H म्हणजे D1. म्हणजे हा पहिला जो रिजन आहे त्याचं व्हॉल्यूम होईल V1 A1 D1 आणि दुसऱ्या रिजनचं व्हॉल्यूम होईल A2 D2. V2 व्हॉल्यूम होईल. हे V2 म्हणजे स्पीड आहे, हे V1 म्हणजे स्पीड आहे. स्मॉल V1 स्मॉल V2 इथं घ्यायला पाहिजे. ॲक्च्युली व्हॉल्यूमसाठी कॅपिटल V घेतलेलं आहे. V इक्वल टू व्हॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टन्स. म्हणजेच या ठिकाणी A1 D1 बघा, हे A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ॲट लोअर एंड इंटू दिस डिस्टन्स D1
will be this volume, say dv1. dt इतक्या टाईममध्ये किती डिस्टन्स कव्हर करतं d1. तर ते जे फ्लुईड d1 इतकं डिस्टन्स जातं dt इतक्या वेळेमध्ये, त्याचं व्हॉल्यूम झालं a1 d1. तसंच वर होईल a2 d2 व्हॉल्यूम ऑफ फ्लुईड सेक्शन पासिंग थ्रू section at q, this point q in time dt, but volume of fluid passing through any cross section during time interval dt is same. म्हणजे याचा अर्थ टाईम जर सारखा असेल तर कंटिन्युटी इक्वेशनमध्ये आपण शिकलो आहे की त्या कोणत्याही रिजनमधून जाणारं, कुठल्याही क्रॉस सेक्शनल एरियामधून जाणारं फ्लुईडचं व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे आता डी टी टाईम दोघांसाठी सेम आहे. दोघांसाठी कोणासाठी? लोअर रिजनसाठी डिस्टन्स d1 एवढं कव्हर करण्यासाठी आणि अपर रिजनसाठी डिस्टन्स d2 एवढं डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी. म्हणजेच याचा अर्थ इथलं व्हॉल्यूम ह्या लोअर रिजनमधल्या फ्लुईडचं व्हॉल्यूम dv1 आणि हे अपर रिजनमधल्या फ्लुईडचं व्हॉल्यूम सेम असेल. म्हणजेच a1 d1 इक्वल टू a2 d2 इक्वल टू dv से. दोन्ही व्हॉल्यूम सेम आहे. मग ह्या इक्वेशनमध्ये ठेवा, इक्वेशन 1मध्ये a1 d1च्या जागी v, a2 d2च्या जागी v, आणि आपल्याला इक्वेशन काय मिळतं पहा. p1 dv मायनस p2 dv. p1 इज प्रेशर ॲट लोअर एंड, p2 इज प्रेशर ॲट अपर एंड, अँड dv इज व्हॉल्यूम in this region, in both regions volume is same. Say this is, now we can take dv common, say this is equation number 2. So this work equal to pressure difference into change in volume. हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. ते इक्वेशन आपण परत पुढे लिहितोय. Therefore we get work done by atmospheric pressure on this fluid flowing through this tube is P1 minus P2 into volume. We know that the work done on the fluid was due to conservation of gravitational force and change in kinetic energy. We know law of conservation of energy. Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form into another form. Total amount of energy in the universe remains constant. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की एनर्जी निर्माण करता येत नाही किंवा नष्ट करता येत नाही. ती एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये रूपांतरित करता येते. मी तुम्हाला मगाशी मोटरचं उदाहरण सांगितलं. समजा इमॅजिन करा की हा मोटरला जोडलेला पाईप आहे आणि वर पाण्याची टाकी आपण दुसऱ्या मजल्यावरती बसवलेली आहे आणि खाली मोटर बसवलेली आहे. मोटरने पाणी वर जातं. जेव्हा ते मोटर वर्क करत असते, म्हणजे मोटर एनर्जी खर्च करत असते, तेव्हा ती मोटरने केलेली एनर्जी नष्ट होत नसते, तर ती दुसऱ्या एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होत असते. ती एनर्जी कोणती? तर ह्या फ्लुईडला स्पीड मिळतं, म्हणजे कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होते आणि हाईट वाढते, पाणी उंचावर जातं, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी वाढते. लक्षात घ्या, जेव्हा कुठल्याही फोर्सच्या अगेन्स्ट आपण मोशन करतो तेव्हा वर्क होतं. ते वर्क पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये साठवलं जातं. आपण लोअर रिजनकडून, लोअर हाईटकडून हायर हाईटकडे चाललेलो आहे. कमी उंचीवरून जास्त उंचीवर आपण चाललेलो आहे. ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट चाललेलो आहे आपण. म्हणजे ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट वर्क केलं आहे ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होईल. त्याचवेळी जे मोटर वर्क करते त्या फ्लुईडला जे स्पीड देते ती स्पीड म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू मोशन. म्हणजे ह्या फ्लुईडला मोशन प्राप्त होते म्हणजे कायनेटिक एनर्जी मिळते. म्हणजे ह्या फ्लुईडला दोन एनर्जी प्राप्त होतात. एक कायनेटिक एनर्जी कारण मोशन मिळते आणि दुसरी पोटेन्शियल एनर्जी कारण हाईट वाढते. ह्या दोन्ही एनर्जी आल्या कुठून? तर ह्या ठिकाणी जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने वर्क केलेले बघा इक्वेशन 2 दिलेलं आहे. So this equation 2 gives the work done by atmospheric pressure. This work is not destroyed. It is converted into kinetic energy of fluid plus potential energy of that fluid. Therefore, we can write this total work done by that atmospheric pressure is equal to, that is converted into, whatever is the work done, this given by equation number 2, that is the work done by external atmospheric pressure. This work will be converted into kinetic energy and potential energy. Now we know kinetic energy means a change in kinetic energy in this case, because velocity at lower end is less, velocity at upper end is more, because we know in a narrow region speed increases. v1 ही velocity कमी आहे, v2 ही velocity जास्त आहे आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो हाफ mv². त्यामुळं या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी वेगळी, इथली कायनेटिक एनर्जी वेगळी, दोघांमधला फरक ते चेंज इन कायनेटिक एनर्जीमध्ये.
जे वर्क केलं जातं, एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर जे वर्क करतं ते चेंज इन कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. कारण इथं काही इनिशियल कायनेटिक एनर्जी असेल ती काय त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने दिलेली नाही आहे, ती ऑलरेडी त्याची आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने कोणती कायनेटिक एनर्जी दिली मग, तर इथून जी आहे त्याच्यामध्ये जी वाढ झालेली आहे ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने दिलेली आहे. म्हणून हे जे वर्क आहे चेंज इन कायनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, कारण इथं असताना पण काहीतरी हाईट आहे, म्हणजे इथं पण काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे. इथं गेल्यानंतर ती वाढली कारण हाईट वाढली. जी वाढलेली पोटेन्शियल एनर्जी ती कशातून आली, तर हे जे वर्क केलेलं एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरनी, ते म्हणजे जी पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये वाढ झाली ती याच्यातून मिळालेली आपल्याला. कायनेटिक एनर्जी पण इथं काहीतरी होती सुरुवातीला, पण ती नंतर वाढली स्पीड वाढल्यामुळं. कायनेटिक एनर्जीची वाढ झालेली आहे ती कुणामुळं झालेली आहे, तर हे जे वर्क केलेलं एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरनी, त्या केलेलं वर्क हे कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जी आधीच होती त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. पोटेन्शियल एनर्जी आधी जी काय थोडीफार होती त्याच्यामध्ये वाढ झालेली आहे. कायनेटिक एनर्जी वाढलेली आहे, पोटेन्शियल एनर्जी वाढलेली आहे, चेंज झालेली आहे. ही वाढलेली कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी आली कुठून, तर हे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने वर्क केलं ते त्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट झालेलं आहे. नाउ वी नो कायनेटिक एनर्जी, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी मीन्स कायनेटिक एनर्जी ॲट अपर एंड हाफ m2 v2 स्क्वेअर मायनस कायनेटिक एनर्जी ॲट लोअर एंड हाफ m1 v1 स्क्वेअर. बट वी नो mass remains same in this region in equal interval of time. mass is same. आपण कंटिन्युटी इक्वेशनमध्ये शिकलोय की जर टाईम कॉन्स्टंट असेल तर सारख्या वेळेमध्ये कुठल्याही क्रॉस सेक्शनल एरियामधून जाणारं मास हे सारखं असतं. म्हणजे याचा अर्थ dt एवढ्या वेळेमध्ये m1 मास जात असेल तर तेवढ्याच वेळेमध्ये d2 एवढा डिस्टन्स करून जे मास जातं m2 ते पहिल्या इतकंच असतं. म्हणजे इथून जर एवढ्या रिजनमध्ये 1 किलो मास dt इतक्या वेळेमध्ये एंटर झालं, समजा 5 मिनिट, काय जो वेळ असेल 2 मिनिट 3 मिनिट 4 मिनिट 5 मिनिट, तर 5 मिनिटामध्ये समजा 2 किलो मास इथं आलं असेल तर त्याच 5 मिनिटामध्ये इथून 2 किलोच बाहेर पडतं. म्हणजे याचा अर्थ m1 इज इक्वल टू m2. इथलं लोअर रिजनचं मास आणि अपर रिजनचं मास सारखं आहे आणि त्याला आपण m म्हणू. अँड वी नो मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू चेंज इन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम म्हणजे याच्यामधलं जे काय व्हॉल्यूम असेल ते dv, कारण आपण ह्या रिजनमधलं मास मोजतोय, ह्या रिजनमधलं मास मोजतोय, तर मास म्हणजे डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता आपण मगाशी पाहिलं की हे व्हॉल्यूम dv जे आहे लोअर आणि अपर रिजनचं सेम आहे, मास पण सेम आहे, डेन्सिटी सेम आहे. म्हणजे आता आपण m2 आणि m1च्या जागी m1 m2 वेगवेगळं न ठेवता m ठेवायचं आणि त्याच्या जागी रो dv ठेवायचं. त्यामुळे हे इक्वेशन कसं होतं बघा आता. देअरफॉर वी गेट चेंज इन कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ दिस m2 मीन्स रो dv v2 स्क्वेअर जसं आहे तसं मायनस हाफ, हे हाफ जसं आहे तसं m1च्या जागी ठेवलं, हे m1च्या जागी ठेवलं रो dv v1 स्क्वेअर जसं आहे तसं. याच्यातून आपण काय कॉमन घेऊ शकतो मित्रांनो, तर आपण कॉमन घेऊ शकतो हाफ रो dv ब्रॅकेटमध्ये राहील v2 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर. दिस इज फॉर्म्युला फॉर चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. हा आपण काय करणार आहोत तर इक्वेशन 3 मध्ये ठेवणार आहोत. परंतु अजून आपल्याला चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काढायचा आहे. जेव्हा आपल्याला दोन्ही मिळतील, चेंज इन कायनेटिक एनर्जी अँड चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, तेव्हा ते आपण याच्यामध्ये ठेवू. म्हणजे एवढी कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी बदललेली असेल, ती बदलली कशामुळं तर ह्या वर्कमुळं. ह्या वर्कचा फॉर्म्युला नंतर आपण इथं ठेवणार आहोत. 2 आणि 3 नंतर आपण इक्वेट करू, पण आधी आपण पोटेन्शियल एनर्जी, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काढूयात. चेंज इन कायनेटिक एनर्जीचा आपण काढला, तो फॉर्म्युला आपण परत इथं लिहू. इक्वेशन 2 आणि 3 आपल्याला लागणार आहे म्हणून ते परत आपण इथं लिहू. इक्वेशन 2 म्हणजे काय, दिस इज वर्क डन बाय ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द फ्लुइड पासिंग थ्रू दिस ट्यूब. हे जे वर्क आहे हे कोणतं वर्क आहे, तर ह्या ट्यूबमधून जे लिक्विड किंवा जे फ्लुइड वर चाललेलं आहे त्याच्यावर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने केलेलं ते वर्क आहे. P1 मायनस P2. P1 इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ॲट दिस फर्स्ट एंड, P2 is atmospheric pressure at second end. This work done is converted into change in kinetic energy and change in potential energy. हे जे काय वर्क केलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने त्याच्यामुळं कायनेटिक एनर्जी वाढली लोअर एंडकडून वर अपर एंडकडे जाताना, आणि पोटेन्शियल एनर्जी पण वाढली, चेंज झाली. ते वर्क त्याच्यामध्ये कन्व्हर्ट झालेलं आहे. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण मगाशी काढला, हाफ रो dv v2 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर. आता चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी काढायचं आहे. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो mgh, म्हणजे खाली असेल m1gh1 आणि इथं अपर एंडला असेल m2gh2.
Therefore, change in potential energy. Potential energy at upper end M2GH2 minus potential energy at lower end M1GH1. But we have seen M1, M2, they are same, and that is equal to M equal to density into volume. Keep that value in place of M1 and M2 in this equation. So we get this M2 is replaced by rho dV, this acceleration due to gravity g as it is, H2 as it is, M1 is replaced by rho into dV, g as it is, H1 as it is. Now we can take rho dV g common. So we get this equation number 5. This is change in potential energy. म्हणजे काय झालं पहा मित्रांनो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे जे वर्क केलं आहे ते इक्वेशन 2 ने दिलेलं आहे. ते केलेलं वर्क लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीनुसार ते काही नष्ट होत नाही, ते कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. त्यातला कायनेटिक एनर्जीचा हा फॉर्म्युला आहे. पोटेन्शियल एनर्जी जी तयार झाली किंवा जी इथं मिळाली आपल्याला ह्या वर्कमुळं, ग्रॅव्हिटेशनल ह्या वर्कमुळं म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरमुळं, ती चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी या फॉर्म्युल्याने दिलेली आहे. तर इक्वेशन 4 हे चेंज इन कायनेटिक एनर्जी आणि इक्वेशन 5 हे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी देतं. ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज ठेवा इक्वेशन 3 मध्ये. आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं इक्वेशन नंबर 6. दिस इज द वर्क डन विच इज कन्व्हर्टेड इंटू कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. पुन्हा एकदा बघा मित्रांनो, हे जे एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे त्याने जे वर्क केलं ते दिलं इक्वेशन 2 नी. इक्वेशन 2 नी जे वर्क दिलेलं आहे ते वर्क काही नष्ट झालेलं नाही, तर ते कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. ते जे कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालेली एनर्जी आहे ते वर्क कन्व्हर्ट झालं ते इक्वेशन 6 ने दिलेलं आहे. पण हे 5 मधूनच इक्वेशन 2 मधूनच आपल्याला मिळालेलं आहे, कारण तेच वर्क जे आहे ते हे कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट झालं. म्हणजे इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 6 दोघांच्या लेफ्ट हँड साईड सेम आहे, तेच वर्क आहे, तेच कायनेटिक आणि पोटेन्शियलमध्ये कन्व्हर्ट झालं आहे. म्हणून त्यांच्या राईट हँड साईड इक्वल करा. हे RHS इक्वल केलं बघा, इक्वेशन 2 ची ही RHS P1 मायनस P2 इंटू DV ही ती इक्वेशन, हे झालं LHS, हे इक्वेशन 6चं नातं. त्याच्यानंतर हे जे इक्वेशन 6ची राईट हँड साईड आहे ती इथं ठेवलेलं आहे पहा. याच्यामध्ये आपल्याला आता हे झालं वर्क, लक्षात घ्या. P1 मायनस P2 इंटू DV, P1 मायनस P2 चेंज इन प्रेशर इंटू DV ते आहे वर्क. त्या वर्कला आपण व्हॉल्यूमने डिवाईड करू DVने थ्रू आउट, तर ते विल वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. दॅट विल बी वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. लक्षात आलं का मित्रांनो? हे जे इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं आहे त्याला आपण थ्रू आउट DVने डिवाईड करू. म्हणजे P1 मायनस P2 इंटू DV अपॉन DV, कॅन्सल होईल DV. याला पण DVने डिवाईड केलं कॅन्सल होईल, याला पण DVने डिवाईड केलं कॅन्सल होईल, ही स्टेप मिळेल. म्हणजे जेव्हा आपण याला डिवाईड करतो DVने, हे आहे वर्क. बघा नीट समजावून घ्या पार्ट. हे वर्क आहे, इक्वेशन 2 ने दिलेलं आहे ते वर्क आहे, त्याला DVने डिवाईड केलं की हे मिळतं, त्याला म्हणतात वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. लेफ्ट हँड साईड क्वांटिटीला वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतात. हे कायनेटिक एनर्जी आहे मित्रांनो, लक्षात घ्या. चेंज इन कायनेटिक एनर्जी बघा, हा फॉर्म्युला आहे तो इक्वेशन 4 ने दिलेला. त्याला आपण DVने डिवाईड केलं, व्हॉल्यूमने डिवाईड केलं, म्हणून आता हे जे मिळालं त्याला म्हणायचं कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस इज कॉल्ड ॲज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तसंच हा जो टर्म आहे हा आहे चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. इक्वेशन 5 बघा, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, त्याला व्हॉल्यूमने डिवाईड केलं, हे मिळालं. याला व्हॉल्यूमने डिवाईड केलेलं आहे आपण म्हणून ते मिळालेलं आहे. त्याला म्हणायचं पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम किंवा चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. त्यामुळे लक्षात ठेवा, हे फार महत्त्वाचं आहे म्हणून मी रिपीट करतो आहे पुन्हा पुन्हा. लेफ्ट हँड साईड आहे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे हे जे फ्लुइड या पाईपमधून ट्यूबमधून चाललेलं आहे तर त्याच्यावर जे वर्क केलं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने, दॅट वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. लेफ्ट हँड साईड रिप्रेझेंट्स वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस फर्स्ट टर्म रिप्रेझेंट्स चेंज इन कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. हे जे वर्क झालं त्याच्यामुळे जे कायनेटिक एनर्जी बदलली, दॅट कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. अँड सेकंड टर्म रिप्रेझेंट्स चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी
पर युनिट व्हॉल्यूम. एक्सटर्नल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने जे वर्क केलेलं आहे त्याच्यामुळे नुसती कायनेटिक एनर्जीच नाही बदलली तर पोटेन्शियल एनर्जीसुद्धा बदललेली आहे. याला म्हणायचं चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. अशी 3 नावं परत एकदा रिपीट करतो, फार महत्त्वाचं आहे म्हणून. लेफ्ट हँड साईड आहे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस टर्म इज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस टर्म इज पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. हेच इक्वेशन आता पुढे घेतो मी. त्याला इक्वेशन 7 म्हटलं आहे आपण. LHS P1 मायनस P2. याला आपण म्हटलं आहे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. ही अशा पद्धतीने आपण बर्नौलीज इक्वेशन डिराईव्ह केलेलं आहे. हे काय सांगतंय पहा. द वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम. बघा मित्रांनो, आता स्टेटमेंट तयार झालं. मी पर युनिट व्हॉल्यूम पुन्हा पुन्हा रिपीट का करत होतो याचं कारण तुमच्या लक्षात इथं आलं असेल आता. दिस लेफ्ट हँड साइड रिप्रेझेंट्स वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम ऑफ अ फ्लुइड बाय द सराउंडिंग फ्लुइड. सराउंडिंग फ्लुइड मीन्स सराउंडिंग ॲटमॉस्फिअर. कारण सराउंडिंग बाहेर काय आहे तर एअर आहे, ते सुद्धा फ्लुइडायच आहे. सराउंडिंग फ्लुइड म्हणजे बाहेरच्या एअरने जे काय ह्या फ्लुइडवरती वर्क केलेले पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू काय बघा, सम आहे. कशाची बेरीज आहे इथे? सम आहे. सम ऑफ चेंजेस इन कायनेटिक अँड पोटेन्शियल एनर्जीज पर युनिट व्हॉल्यूम दॅट ऑकर्स ड्युरिंग द फ्लो. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. म्हणजे जेव्हा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्या फ्लुइडवरती वर्क करतं तेव्हा बर्नौलीज इक्वेशन असं सांगतं, दिस वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू सम ऑफ changes in kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume, or you can say work done per unit volume is equal to sum of change in kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume. This is Bernoulli's statement or Bernoulli's equation. Equation 7 can be written. We can rearrange the equation 7 and we can write. हे रिअरेंज करून आपण लिहिलं. काय केलं याच्यामध्ये आपण? फक्त हा ब्रॅकेट सोडवला आहे. ही जे हाफ रो कॉमन होतं ब्रॅकेट सोडवला, हे मिळालं. इथं पण रो इंटू जी कॉमन होतं ते सोडवलं. हे आपण अशा पद्धतीने लिहिलं. याच्यामध्ये लेफ्ट हँड साईड काय आहे? वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम. हाफ रो V2 मायनस हाफ रो V1. हा बघा हा टर्म तो काय? चेंज इन कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. आता हा जो सेपरेट केला आपण, हा झाला कायनेटिक एनर्जी ॲट अपर एंड, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट अपर एंड. हा टर्म आहे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट अपर एंड. हाफ रो V1 स्क्वेअर इज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट लोअर एंड. रो GH2 इज potential energy per unit volume at upper end. Rho GH1 is potential energy per unit volume at lower end. हे पहिले दोन जे आहेत कायनेटिक एनर्जी आहेत, एक अपर एंडला दुसरी लोअर एंडला. हे दोन्ही जे आहेत पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहेत, एक अपर एंडला दुसरी लोअर एंडला. आणि लेफ्ट हँड साईड जे आहे ते वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. मग आता त्याच्यावरून आपण पुढची स्टेप आपल्याला अशी मिळते. आपण याच्यामध्ये अजून थोडंसं सिम्प्लिफाय केलं. याच्यामध्ये काय केलं आपण तर जे लोअर एंड्स आहेत ती ज्या सगळ्या क्वांटिटीज आहेत, वर्क असेल त्याचं लोअर एंडचं हे P1 वर्क, हे P1 मायनस P2 काय आपण वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम. त्यातलं P1 म्हणजे वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट लोअर एंड आणि P2 म्हणजे काय ते ॲक्च्युली प्रेशर आहे पण ती इक्वल टू काय आहे वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट अपर एंड. तर ज्या सगळ्या आहेत प्रेशर म्हणा किंवा वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम, लोअर एंडचं सगळं एका बाजूला आणि अपर एंडचं म्हणजे सबस्क्रिप्ट जिथं जिथं 1 आहे ते सगळं एका बाजूला घेतलं आपण आणि जिथं जिथं सबस्क्रिप्ट 2 आहे ते सगळं एका बाजूला घेतलं आपण. आता बघा काय आलं मग P1 म्हणजे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट लोअर एंड प्लस हाफ रो V1 स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट लोअर एंड प्लस रो GH1 पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम ॲट लोअर एंड. So this is total energy per unit volume at lower end. हे जे दाखवतं हे 3 टर्म्स मिळून
दिस इज टोटल, कारण हे तिन्ही एनर्जी आहे. हे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम, वर्क म्हणजेच एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. So this is total energy per unit volume at left end, lower end, and this is equal to P2 means work done per unit volume at upper end plus half rho V2 square, kinetic energy per unit volume at upper end plus rho GH2, potential energy per unit volume at upper end. So this is total energy per unit volume at upper end. आणि दोन्ही इक्वल आलेलं आहे, दोन्ही इक्वल आलेलं आहे. म्हणजे जर ही कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी आणि जी वर्क आहे पर युनिट व्हॉल्यूमचं, हे जर समजा 100 जूल पर मीटर क्यूब असेल, कारण पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतो आपण, तर 100 जूल पर मीटर क्यूब लेफ्ट साईडचं भरत असेल तर राईट म्हणजे अपर एंडला सुद्धा तेवढंच भरणार, 100 जूल पर मीटर क्यूब. आणि मध्ये जर तुम्ही एखादा क्रॉस सेक्शनल एरिया घेतला तर तिथं सुद्धा एनर्जी 100 जूल पर मीटर क्यूबच भरणार. कुठेही तुम्ही घ्या, आपण आता डेरिव्हेशनसाठी फक्त 2 रिजन घेतलेले आहेत, असे तुम्ही इथं 1000 रिजन घेऊ शकता. त्याच्या शेजारी अजून एक असे पाईप समजा 1 किलोमीटर लांब असू द्या आणि जागोजागी तुम्ही सेक्शन कन्सिडर केले, तर प्रत्येक सेक्शनला त्याची जी टोटल एनर्जी असते त्याला म्हणतात म्हणजे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, ती प्रत्येक ठिकाणी सारखी भरते. इथं 100 भरली तर इथे 100 भरेल, तिथेही 100 भरेल, तिथेही 100 भरेल, कारण हे दोन्ही इक्वल आलं. म्हणजे याचा अर्थ ते कॉन्स्टंट आहे आणि म्हणून शेवटी आपण राईटला कॉन्स्टंट लिहिलं. लक्षात घ्या की जेव्हा आपण म्हणतो A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, याचा अर्थ सगळं सारखं आहे म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे याचा अर्थ ही लोअर एंडची टोटल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आणि अपर एंडची टोटल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल आली, सारखी आली म्हणजे कॉन्स्टंट आहे. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. म्हणजेच आपण शॉर्टमध्ये असं लिहू शकतो, दिस प्रेशर मीन्स दिस इज वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. बघा डेन्सिटी आहे इथं, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे हाफ mv स्क्वेअर. डेन्सिटी म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम, अपॉन व्हॉल्यूम आलं म्हणजे झालं कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही ट्यूबचा कोणताही सेक्शन घ्या, कुठेही सेक्शन कन्सिडर करा, तुम्ही कुठे इमॅजिन करा, त्या प्रत्येक पॉईंटला त्या फ्लुइडची जी कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम असेल किंवा पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम असेल किंवा प्रेशरमध्ये एनर्जी निर्माण झालेली आहे ती असेल, तर ती सगळी तिघांची मिळून बेरीज ही कॉन्स्टंट असते. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. म्हणजे बर्नौलीज इक्वेशन लिहिण्याचा हा एक दुसरी पद्धत आहे, दुसरं इक्वेशन आहे. हे सुद्धा बर्नौलीज इक्वेशन आहे. याचा अर्थ आणि याचा अर्थ तोच आहे. इक्वेशन 7 आणि इक्वेशन हे जे आपण लास्टला घेतलं त्याने ते सेम आहे, फक्त लिहिण्याची पद्धत वेगळी आहे. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. काय लिहिलं आपण, P प्लस हाफ रो व्ही स्क्वेअर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टंट. पुन्हा एकदा बघा, हे प्रेशर असलं तरी या ठिकाणी येथे झालेलं आहे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. दिस इज कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, दिस इज पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तिघांची बेरीज कॉन्स्टंट राहते. ह्या पाईपमधून जेव्हा फ्लुइड फ्लो होत राहतं तेव्हा पुढं पाणी जरी चाललं, लिक्विड चाललं, तरी त्यांची एनर्जी टोटल तिघांची मिळून बेरीज कमी जास्त होत नाही. आता त्याच्यामध्ये एक होऊ शकेल, व्हेलॉसिटी वाढली. व्हेलॉसिटी जर वाढली तर कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढणार, पण मग हे वर्क किंवा हे प्रेशर कमी होणार. हे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजेच प्रेशर आहे. आणि मगाशी आपण बघितलं होतं मित्रांनो की जेव्हा पाईप वायडर रिजनमधून नॅरो रिजनमध्ये जातो तेव्हा त्याचा स्पीड वाढतो आणि प्रेशर कमी होतं. जेव्हा आपण आजचा हा व्हिडिओ स्टार्ट केला त्यावेळी स्टार्टिंगला मी तुम्हाला सांगितलं आहे की पाईप जेव्हा वायडर रिजनमधून नॅरो रिजनमध्ये जातो तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी वाढते, दॅट इज ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. पण त्याचं प्रेशर कमी होतं, ते इथं सिद्ध झालेलं आहे. ते कसं प्रूव्ह झालं, एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. बघा इथं काय म्हटलं आहे, प्रेशर हे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. आता ॲक्च्युली प्रेशरच आहे, पण ते वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम इतकं पण आहे. हे प्रेशर प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे. आता व्हेलॉसिटी जर वाढली, ह्या लिक्विडमधून जाताना समजा इथं नॅरो रिजन म्हणून इथं व्हेलॉसिटी वाढली की तर लोअर रिजनला कशी व्हेलॉसिटी कमी होती, कारण कंटिन्युटी इक्वेशन काय सांगते की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त असेल तर व्हेलॉसिटी कमी. पण जेव्हा हे फ्लुइड ह्या नॅरो रिजनमध्ये जाईल, अपर एंडला जाईल, तेव्हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी झाला तेव्हा व्हेलॉसिटी वाढेल. व्हेलॉसिटी वाढली की ही कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढेल. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम
वाढलं की प्रेशर कमी होईल. आणि सुरुवातीला तेच सांगितलं आहे, व्हेलॉसिटी वाढली की प्रेशर कमी होतं. कसं ते उदाहरण पाहता या ठिकाणी. त्यासाठी एक उदाहरण आपण कन्सिडर करू. हे आहे बर्नौलीज इक्वेशन, P + हाफ रो व्ही स्क्वेअर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टंट. आता समजा व्हेलॉसिटी वाढली. आपण कंटिन्युटी इक्वेशनमध्ये शिकलो की पाईप नॅरो असतं तेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते, ट्यूब नॅरो असते तेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते. व्हेलॉसिटी वाढते म्हणजे कायनेटिक एनर्जी वाढते. बघा इथं हा जो वरचा सेक्शन आहे पाईपचा तो नॅरो आहे, त्यामुळे इथं व्हेलॉसिटी जास्त असणार आहे. ही व्हेलॉसिटी जास्त असली की कायनेटिक एनर्जी वाढणार. आता समजा आपण असं इमॅजिन करू की बॉटमला, हा जो बॉटमचा पोर्शन आहे त्या बॉटमला प्रेशर प्लस कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हे पर युनिट व्हॉल्यूम तिन्हीच्या तिन्ही एनर्जी समजा त्यांची सम जी आहे त्यांची बेरीज जी ती आहे 100 आहे. समजा बघा इथं दाखवल्याप्रमाणे प्रेशर बॉटमला 40 आहे, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम 40 आहे, पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम 20 आहे. तिघांची टोटल 100 येते. तिन्ही एनर्जीची बेरीज 100 येते. आता टॉप एंडला काय होईल, पाईप नॅरो झाल्यामुळं बघा इथं अपर एंडला पाईप हा नॅरो झाल्यामुळं तिथं व्हेलॉसिटी वाढेल. कंटिन्युटी इक्वेशननुसार व्हेलॉसिटी वाढली की कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढेल. आता समजा इमॅजिन करा की इथं कायनेटिक एनर्जी वाढली, समजा ती 50 झाली. आता जर ही टोटल आपण केली तर जुळत नाही, कारण 40 + 50 90, 90 + 20 110. आता ही टोटल राईट हँड साईड तर कॉन्स्टंट राहिलं पाहिजे. बर्नौलीज इक्वेशन काय सांगतं की या तिघांची बेरीज कॉन्स्टंट असली पाहिजे. आता इथं कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढलेलं आहे, 50 झालेलं आहे, म्हणजे मग याचा अर्थ हे कमी होणार आहे, प्रेशर कमी होणार, ते 30 होईल. पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये या ठिकाणी चेंज काही होणार नाही, कारण पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये चेंज केव्हा होईल, जेव्हा हाईट बदलेल तेव्हा. ह्या फिगरमध्ये बघा हे जे हाईट डिफरन्स आहे, हाईट H म्हणजे काय H2 - H1, कारण हे जे फ्लुईड जे आहे ह्या H1 हाईटपासून H2 इतक्या हाईटपर्यंत वर जातं. म्हणजे किती हाईट वर जातं तर H2 - H1 म्हणजे H. म्हणजे या ठिकाणी H म्हणजे काय आहे तर H2 - H1, आणि हे H2 - H1 ते बदलत नाही, म्हणजे 20 हे बदलत नाही आहे. कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम वाढले, 40च्या जागी 50 झालं आहे, म्हणजे मग हे प्रेशर कमी होणार, ते 30 होणार आहे, कारण तिघांची बेरीज जुळली पाहिजे. हे 30 झालं तरच ते बेरीज जुळते. म्हणजे बघा अशा पद्धतीने आपण स्टार्टिंगला जे शिकलो आहे की जेव्हा पाईप नॅरो होतो, जेव्हा ती ट्यूब नॅरो होते तेव्हा व्हेलॉसिटी वाढते आणि प्रेशर कमी होतं, आणि तेच झालेलं आहे बघा. इथं व्हेलॉसिटी वाढल्यामुळं कायनेटिक एनर्जी वाढली, 40ची 50 झाली, आणि प्रेशर 40चं 30 झालं. म्हणजे स्टार्टिंगला जे आपण स्टेटमेंट केलं आहे की ट्यूबमधून फ्लुईड जात असताना जर समजा ते नॅरो रिजनमध्ये त्यांनी एंटर केलं की व्हेलॉसिटी वाढते आणि प्रेशर कमी होतं. ते ह्या एक्झाम्पलमधून इथं सिद्ध होतं. स्टार्टिंगला जेव्हा आपण हा व्हिडिओ स्टार्ट केला तेव्हा त्याच्यामध्ये तेच सांगितलं आहे की जेव्हा लिक्विड हे वायडर रिजनमधून नॅरो रिजनमध्ये जातं तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी वाढते ते कंटिन्युटी इक्वेशननुसार. पण आज बर्नौलीज थेरम आज आपण शिकतोय, तर बर्नौलीज थेरम काय म्हणतोय की वायडर रिजनमधून नॅरो रिजनमध्ये गेल्यानंतर त्या लिक्विडची व्हेलॉसिटी वाढते आणि प्रेशर कमी होतं, आणि ते इथं सिद्ध झालेलं आहे. हे राईट हँड साईड कॉन्स्टंट आहे, हे रो जी एच कॉन्स्टंट ठेवलं तुम्ही तर व्हेलॉसिटी वाढली की इथं प्रेशर कमी होईल, व्हेलॉसिटी कमी झाली की प्रेशर वाढेल. परंतु हाईट जर कमी जास्त झाली तर मग ही जी इकडची एनर्जी कमी जास्त होणारी आहे ती इकडची पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये पण त्या प्रमाणामध्ये चेंज होऊ शकतो. फक्त तिघांची मिळून टोटल जी असणार आहे ती कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन अँड प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. काय म्हटलंय पहा, फॉर अ स्ट्रीम लाईन फ्लो ऑफ अ लिक्विड द सम ऑफ प्रेशर, दिस P इज प्रेशर, प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम and potential energy per unit volume always remains constant. This is Bernoulli's theorem. Bernoulli's principle states that as the speed of a moving fluid in a narrow region increases, the pressure within the fluid decreases. Velocity वाढली की प्रेशर कमी होतं जर हे कॉन्स्टंट असेल पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम तर. This is proof of Bernoulli's equation. Bernoulli's principle is consistent with principle of conservation of energy. बर्नौलीज प्रिन्सिपल जे आहे ते लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीच्या नियमाप्रमाणेच आहे, त्याच्याशी सुसंगतच आहे, त्याच्याशी ते विसंगत नाही.
हे बर्नौलीज इक्वेशन आहे. याच्यामध्ये हे पहिला आहे पी प्रेशर. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की प्रेशर म्हणजे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. ते कसं येतं इथं पहा. प्रेशर म्हणजे फोर्स पर युनिट एरिया. त्या फोर्सला आपण डिस्टन्सने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे ह्या इक्वेशनला आपण डिस्टन्सने मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं. त्यामुळे ओरिजिनल जे इक्वेशन आहे त्याला आपण डिस्टर्ब नाही केलेलं, कारण हे डी डी कॅन्सल होईल. फोर्स पर युनिट एरिया. तर हे फोर्स इंटू डिस्टन्स, हे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ते असतं वर्क, आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टन्स ते असतं व्हॉल्यूम. म्हणजे हे वर्क अपॉन व्हॉल्यूम म्हणजेच प्रेशर म्हणजेच काय आहे तर ते आहे वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम. त्याला म्हणतात प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे याला पण आता नाव दिलेलं आहे, ही एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम आहे, वर्क पर युनिट व्हॉल्यूम आहे. त्याला नाव दिलं प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. दुसऱ्याचं नाव तर आपल्याला माहीतच आहे, कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, आणि ही आहे पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तिघांची बेरीज कॉन्स्टंट राहते म्हणजे एनर्जी कॉन्स्टंट राहते. दॅट मीन्स द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड हिअर. या ठिकाणी ऊर्जा अक्षयतेचा नियम पाळला गेलेला आहे. काय जर याच्यावरून आपण हाफ रो व्ही स्क्वेअर हा दुसरा टर्म येतो. रो म्हणजे काय मास अपॉन व्हॉल्यूम. आता हाफ एम व्ही स्क्वेअर म्हणजे काय कायनेटिक एनर्जी डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. हा दुसरा आपण बऱ्याच वेळेचं हे रिपीट करतो की हा टर्म जो आहे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम तो कसा तरी इथं दिसतोय. तसंच हा तिसरा टर्मसुद्धा पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम कसा आहे तर रो जी एच. रो म्हणजे डेन्सिटी मास अपॉन व्हॉल्यूम. आता एम जी एच अपॉन व्ही. एम जी एच म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. तर हे तिन्ही टर्म जे आहेत तिन्ही एनर्जीच आहेत त्या, आणि एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूमच आहेत. पहिल्याला म्हणतात प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, दुसऱ्याला म्हणतात कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, आणि तिसऱ्याला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे हे प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे सगळ्या एनर्जीची बेरीज कॉन्स्टंट राहते म्हणजेच लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन. आता आपण हे असं लिहिलं आहे जरा थोडंसं. हे प्रेशर होतं. बर्नौलीज इक्वेशन आपण मगाशी पण एक पाहिलेलं होतं की वर्क डन पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. हे जे पहिलं टर्म आहे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम, हे पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे स्टार्टिंगला आपण जेव्हा डिराईव्ह केलं जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करतं ते लेफ्ट हँड साईड आहे. ते वर्क कशामध्ये कन्वर्ट होतं तर कायनेटिक एनर्जीमध्ये आणि पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये. सो प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणजे जे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करणार आहे, जे एनर्जी खर्च करणार आहे पर युनिट व्हॉल्यूमला, तर ती कशामध्ये कन्वर्ट झालेली आहे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे जी काय प्रेशर एनर्जी खर्च होते पर युनिट व्हॉल्यूमला ती काय वाया जात नाही, ती काय नष्ट होत नाही, तर ती इक्वल अमाऊंट ऑफ कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम अँड पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये कन्वर्ट होते. Thus, the Bernoulli's principle is consistent with principle of conservation of energy. म्हणजे याचा अर्थ बर्नौलीज प्रिन्सिपल जे आहे ते लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीच्या अनुषंगानंच येतं. ते त्याला अनुकूलच आहे, त्याला प्रतिकूल किंवा त्याच्याशी विसंगत्य असं नाही. त्याच्यातले हे जे प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम असतो लेफ्ट हँड साईडचा पार्ट त्याला म्हणतात प्रेशर हेड. त्यानंतर हा जो दुसरा टर्म असतो त्याला कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतात. त्याला म्हणतात व्हेलॉसिटी हेड कारण ती व्हेलॉसिटीवर डिपेंड असते. आणि तिसरा जो असतो पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम हा रो जी H2 - H1 पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम त्याला म्हणतात पोटेन्शियल हेड. म्हणजेच प्रेशर हेड इक्वल टू व्हेलॉसिटी हेड प्लस पोटेन्शियल हेड. प्रेशर हेड म्हणजे प्रेशर हेड म्हणजे प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू velocity head means kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume म्हणजे potential head. Finally, we can write Bernoulli's equation for fluid at rest. आतापर्यंत आपण जे पाहिलं आहे बर्नौलीज इक्वेशन होतं ते फ्लुईड मोशनमध्ये होतं, फ्लोईंग होतं. फ्लुईड याचा अर्थ दोन्ही लिक्विड आणि गॅसेस. पण जर फ्लुईड हे रेस्टमध्ये असेल म्हणजे पाईपामध्ये पाणी साचलेलं असेल, वाहतं पाणी नसेल, तर मग त्यासाठी काय होईल तर त्याच्यामध्ये V2 - V1 हे झिरो होईल कारण व्हेलॉसिटी झिरोच आहे, कारण पाणी मोशनमध्ये नाही आहे. त्यामुळे कायनेटिक एनर्जी झिरोच होईल. त्यामुळे हे इक्वेशन मिळेल प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम. म्हणजे इथं जर समजा जे काय वर्क केलं जाईल ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरने ते इथं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट नाही होणार, ते पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होईल.
पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये कन्व्हर्ट होईल. तिथं कायनेटिक एनर्जीचा काही संबंध येत नाही कारण फ्लुइड ॲट रेस्ट आहे. सो दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर फ्लुइड ॲट रेस्ट. हे जे इक्वेशन मिळालं हे बर्नौलीज इक्वेशन आहे फक्त जे फ्लुइड मोशनमध्ये नसेल, रेस्टमध्ये असेल त्याच्यासाठी. बर्नौलीज इक्वेशन कॅन बी रिटन इन 2 वेज. बर्नौलीज इक्वेशन 2 प्रकारे लिहिता येतं. कोणते कोणते 2 प्रकार? तर पहा, पहिल्यांदा अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. P प्लस हाफ रो व्ही स्क्वेअर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टंट. म्हणजे प्रेशर, हे प्रेशर म्हणजेच प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम पण आपण त्याला म्हणतो. हाफ रो व्ही स्क्वेअर म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम इक्वल टू कॉन्स्टंट. आणि दुसरं अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो P1 मायनस P2. दिस इज ऑल्सो pressure energy per unit volume, but this is change in pressure energy per unit volume equal to change in kinetic energy per unit volume plus change in potential energy per unit volume. आता याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक या पहिल्या आणि दुसऱ्या इक्वेशनमध्ये? आता समजा ह्या ट्यूबमध्ये तुम्ही एकच कुठला तरी क्रॉस सेक्शनल एरिया घेतला समजा स्टार्टिंगचा, तर त्या एका पॉईंटला ते पहिलं इक्वेशन आपल्याला लागू करायचं आहे. म्हणजे त्या एका पॉईंटचं प्रेशर प्लस त्या पॉईंटला असलेली कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस त्याच पॉईंटला असलेली पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम याची बेरीज कॉन्स्टंट राहील. आता तोच पॉईंट तुम्ही दुसरा कुठंतरी घेतला, तिथं पण जी बेरीज इथं आली 100 असेल तर 100 ती इथं पण येणार तेवढीच. तुम्ही या बाजूला पॉईंट घेतला पुढं अजून किती पण वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्ही पॉईंट घ्या, प्रत्येक पॉईंटला जे प्रेशर प्लस कायनेटिक एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम या तिघांची बेरीज सारखीच भरते प्रत्येक ठिकाणी. हे दुसरं इक्वेशनमध्ये फरक काय आहे? आता समजा लिक्विड एका पॉईंटपासून दुसऱ्या पॉईंटपर्यंत गेलं आणि प्रेशरमध्ये बदल P1 मायनस P2 इतका झाला. हे P1 मायनस P2 प्रेशरमध्ये बदल म्हणजेच त्या प्रेशर एनर्जीमध्ये झालेला बदल आहे पर युनिट व्हॉल्यूमला. मग ती प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम जर चेंज झाली असेल तर ती गेली कुठं? तर ती इकडं आलेली आहे कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये. म्हणजे जर समजा हे प्रेशर एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूम 50ने चेंज झाली असेल तर ती कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट व्हॉल्यूममध्ये कन्व्हर्ट झालेली आहे. म्हणजे इकडची कमी झाली आणि इकडं वाढली, किंवा इकडची वाढत असेल तर इकडची कमी होते. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी हा त्याचा फरक आहे. सो दिस वॉज अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन. ही आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बर्नौलीज इक्वेशनबद्दल शिकलो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला, परंतु आता ह्या पार्टची तयारी करण्यासाठी तुम्हाला नुसतं व्हिडिओ बघून चालणार नाही, तर तुम्हाला बुकमधून हा पार्ट वाचावा लागेल, हा लिहून बघावं लागेल. त्याशिवाय तुम्हाला कॉन्फिडन्स येणार नाही. सगळ्या मॅथमॅटिकल स्टेप्स तुम्हाला लिहून बघावे लागतील, डेरिवेशन लिहून बघावं लागेल, डायग्रॅम काढून बघावी लागेल. कधी कधी नुसती डायग्रॅमसुद्धा परीक्षेमध्ये 2 मार्काला विचारतात, वेल लेबल डायग्रॅम. तर डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करा आणि त्याचवेळी हे डेरिवेशनसुद्धा लिहून बघा. आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आता या चॅप्टरवर आपले 2 व्हिडिओज होतील आणि त्याच्यानंतर या चॅप्टरचे आपण न्यूमेरिकल्स सोडवणार आहोत, MCQs सोडवणार आहोत. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत बर्नौलीज थेरमचे ॲप्लिकेशन्स.